في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سبحان اللہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس رب کائنات رب ذوالجلال جو رب تمام جہان دا رب سب نو پالن والا عزتاں عطا کرن والا شہرتاں عطا کرن والا رزق عطا کرن والا مال عطا کرن والا جو سب دیاں جاناں دا مالک اس رب دا ذکر سجا کے بیٹھے. اس رب دا کروڑاں احسان تے شکر ادا کرنے کہ جس رب نے سانو ایک دفعہ پھر اپنا تے اپنے پیارے حبیب دا ذکر کرن دے قابل سمجھا. سبحان اللہ. ورنہ ساڈے گناہ تے اتنے نے اسی اتنے گناہگار اتنے خطاکار اتنے بدکار کہ پتہ نہیں ساڈی زبان ایک دفعہ بھی اللہ تعالی دا نام پکارن واسطے پتہ نہیں سانو اپنی زبان کو کتنے غسل دینے پین. اسی اتنے گناہگار جھوٹ بول بول کے اسی اپنے دلاں نو سیاہ کر لیا. بہت گناہگار خطاکار سیاہکار لیکن اس رب دی رحمت نے پھر بھی سانو اپنے ذکر واسطے پسند فرما رہی. ذکر ہے کریم لجپال رب دے یار آمینہ دے لال تے امت دے غمخار دا ذکر. اس کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں جنہاں نے ساڈے پیدا ہون تو پہلے ساڈے لئی دعاواں کیتیاں ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت نو بخش دے ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت نو بخش دے. جڑا امت واسطے اتنا فکر مند ہوئے اس محمد دی شان دا عالم کی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونا اتنا رحیم سونا اتنا کریم اتنا رحیم ہر وقت اپنی امت دے لئی دعاواں کردے رہے. غاراں وچ گئے امت دے لئی دعاواں کردے رہے. عرش معلیٰ تے گئے رب نے اپنے دیدار واسطے اپنے محبوب نو بلایا. عرش معلیٰ تے رب نے فرمایا اے محبوب منگ کے منگنی. جدوں دو محبوب آپس وچ ملاقات کرن کسے تیجے اینو یاد نہیں رکھدے کسے تیسرے نو یاد نہیں رکھدے لیکن اے قربان جاواں محمد مصطفیٰ دے پیار تو قربان جاواں آمینہ دے لال تو پیار تو اپنی امت دے نال اتنا پیار امت دے نال. اللہ فرما رہے ہیں سونیا منگ میرے تو کی منگنے. سونا فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی. سبحان اللہ. مولا بس میری گناہگار امت دی بخشش فرما دے مولا میری گناہگار امت دی بخشش فرما دے. تو آؤ میں تانوں دسنا چاہنی ہاں حشر دے دن دا تھوڑا سارا احوال کہ جدو آسمان جدو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا سورج سوا نیزے تے زمین تانبے دی ہوئے گی. سورج قریب ہون دی وجہ تو زمین اگ دی طرح دہک رہی ہوئے گی. اس وقت جدو انسان نو جو پسینہ آئے گا پہلے تے زمین اندر جذب ہو جائے گا پھر باقی زمین جذب نہیں کرے گی. زمین تے اتے تہ بننی شروع ہو جائے گی. کچھ لوگاں دی ٹخنیاں تک کچھ لوگاں دی پنڈلی تک کچھ لوگاں دی
घुटनियां तक, कुछ लोगों की रान तक पसीना होएगा, कुछ लोगों की पसली तक पसीना होएगा, कुछ लोगों के सीने तक पसीना होएगा, कुछ लोगों की कमर तक पसीना होएगा, कुछ लोगों की गर्दन तक पसीना होएगा, कुछ लोगों के मुंह तक पसीना होएगा, कुछ लोगों के सर तो भी गुजर जाएगा पसीना। जो इस आलम के अंदर पसीने विच लोग डुबे होणगे, एक दूजे नूं कहणगे कि कोई किसी नूं मदद वास्ते पुकारिया जाए, एक दूजे नूं इल्तजा कर रहे होंगे किसी नूं मदद वास्ते पुकारिया जाए। सारे जमा होके हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जावणगे। ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आप नूं जन्नत के अंदर फरिश्तियां तू सजदा करवाया। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम इंसानियत दे बाप। ए आदम अलैहिस्सलाम, आप नू अल्लाह ने अबुल बशर दा लक़ब अता कीता, आप साडी सिफारिश करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमानगे कि मैं आज तो पहले खुदा दा गज़ब और कहर नहीं वेखिया ते ना बाद विच वेखांगा, लिहाजा मैं अज दे दिन तुहाडी शिफात नहीं कर सकता। तुसी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोल जाओ। इसी तरह लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोल जाणगे और फरमानगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोल जाणगे और कहणगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोल। इसी तरह काफ़ी पैगंबरां दे कोल जाणगे, लेकिन आखिर विच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमानगे कि ए लोगों, तुहाडी एक फरियाद करन वाला है, तुहाडी एक सिफारिश करन वाला है, तुहाडी एक सुनन वाला है। लोग अर्ज करनगे कि ए अल्लाह दे पैगंबर, सानू दसो ओ कौन ने। उस वक्त नबी फरमानगे कि आओ तुहानू दसना चाहते हैं, ओ आमीना दे लाल ने, ओ रब दे यार ने, जिन्होंने अल्लाह ताला ने मुहम्मद जमीन ते अर्शा ते अहमद दे नाम दे नाम सुभान अल्लाह, ओ मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात है। करीम लजपाल आका दे कोल लोग जमा हो के जाणगे, अर्ज करनगे या रसूल अल्लाह, असी अज दे दिन फरियाद लेके आया, या रसूल अल्लाह साडी मदद फरमाओ। कि इश्क वाले ने फिर की अर्ज कीता कि लोग की अर्ज करनगे कि हशर में उनको देखेंगे जिस दम जिस घड़ी, हशर में उनको देखेंगे जिस घड़ी, कहेंगे खुशी से। कि करीम लजपाल आका को जब हशर के दिन आशिक देखेंगे, गुलाम देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अब उस पैगंबर ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, बाकी सब तमाम पैगंबरों ने अब ये कहा कि आप हमारे पास से जाएं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह ने वादा फरमाया है और वो ही शिफात के लिए दरवाज़ा खोलेंगे। जब तक वो शिफात नहीं फरमाएंगे तो उस वक्त तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उस वक्त तक कोई इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाएगा। तो करीम लजपाल आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होंगे। मौला, तूने मेरे साथ वादा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए महबूब फरमाओ। करीम लजपाल आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम तो सना करते हुए सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में जब सजदा रेज होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, ए महबूब अपना सर ऊपर उठाओ, जो मांगोगे आज तुम्हें अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क वालों ने कहा अल्लाह पे कवे यार नो, अल्लाह पे कवे